تمام. Now, we're all Hello and welcome to another Show Me. In this one, we're going to be talking about a tract called the corticobulbar tract, and this tract is often taught in relation to the corticospinal tract. Both are voluntary motor pathways. The corticospinal tract, of course, goes to the trunk and limbs, particularly the lateral corticospinal tract, travelling to the distal limbs. And the corticobulbar tract is involved in voluntary movements of muscles of the head and neck, and that it means that it involves a number of cranial nerves. So the best way of doing this is to kind of draw out a representation of the spinal cord, and I'm going to do it a bit like this, very simplified diagram. And we're going to have the cortex kind of over here. It's not enough room, I'm just going to draw that. I'm going to pop the cortex in here and the cerebral cortex. And so much like the corticospinal tract, we are going to have alpha motor neurons travelling primarily from the primary motor cortex, but also from those association motor areas, the premotor area, and of course the supplementary motor area, and a proportion coming from the primary sensory cortex. These ones, which would in the corticospinal tract travel to ramify in the dorsal horn to amplify proprioceptive information and dampen down pain signals. This time these are going to travel to cranial nerve 5, which is the main sensory nerve of the head, and particularly to the trigeminal nuclear complex, where it will have the same role to play, making sure that proprioceptive information is fed back and that other modalities such as pain and temperature are dampened down slightly. So pretty much the same setup in terms of the origin of those alpha motor neurons. However, we do have to have a think about where they're going on this occasion, and they're going to the brainstem. So let's just draw our midline on, and we can label down here, this is the medulla, this is the pons, which is slightly wider, and up the top here we have the midbrain. Now, we're also going to draw on our nuclei. So up in the midbrain, we are going to have the nuclei which belong to oculomotor. So we can draw those in here. Just draw them as circles for the time being. So we're going to have, so we can label that oculomotor. I'm just going to abbreviate some of these because I don't have too much space. The next one in here is going to be the trochlea. So I'm going to put troch there for that one. That's again in the midbrain. Coming down, you might remember the trigeminal nuclear complex. Well, in the middle of that, where the chief sensory nucleus lies, we also have the motor nucleus of trigeminal. So that's going to be in there as well. So let's put that on. So this is going to be trigem. And next in line, we are going to have the abducent nerve. Done that the wrong way around, haven't I? Let's get rid of that. Hang on 1 second. Let's do that properly. That's better. Let's get on our next cranial nerve, which is our facial nerve. Now I'm going to have to draw that slightly larger because it's actually got 2 motor nuclei. We'll come back to that in a moment. We've also got our glossopharyngeal nerve and our vagus nerve. They share a nucleus called nucleus ambiguous, but we're going to put on the nucleus anyway. So it's nucleus ambiguous, but essentially it's a single nuclei shared by glosso and vagus. We've got our, so we're down in the medulla now, we've got our accessory down here, and we've got our hypoglossal as well. So let's label those.
we've got accessory and hypo. Okay, so our fibres then coming from the cortex over here are going to travel through the internal capsule, particularly through the genu of the internal capsule. That's really important. They're going to pass, before that, they're going to pass through the corona radiata, and at this stage they're pretty much together with the corticospinal tract. As they travel through the internal capsule, yes, they're together with the corticospinal tract, but while the corticospinal tract occupies the posterior limb of the internal capsule, the corticobulbar tract occupies the genu of the internal capsule, which is the bend, the kink in that boomerang-shaped area of white matter. So we can draw the fibres coming down here, and the fibres are going to bilaterally innervate most of these nuclei. So off to oculomotor and over to the trochlear nerve. This is a kind of biological insurance for each of the cranial nerves in case we get lesions. So as we come down to trigeminal, we've got a bilateral innervation there as well. As we come down to abducent, that's again bilateral. The facial is slightly different, and we have to split this into an upper facial nucleus and a lower facial nucleus. And the thing here is that while the upper facial motor nucleus has a bilateral innervation, the lower one is contralateral only. So that's definitely an important point to remember. Glossopharyngeus and vagus, bilateral, accessory, bilateral, and when we come down to hypoglossal, slightly different, contralateral only. So the odd men out in this scenario are our facial nerve and our hypoglossal nerve. These are particularly vulnerable with lesions or stroke because, as you can see, the lower face on the contralateral side will be affected because it only has a contralateral innervation, while with the hypoglossal nerve innervating the tongue, again, we've just got a single nucleus but a contralateral innervation. That means that often symptoms from stroke, classic stroke, can be seen as a sagging of the lower face on the contralateral side, while the upper face is spared because of that innervation up here to the upper facial motor nucleus. So we don't get symptoms around the eyes or above the level of the cheek. And again, with the tongue, the hypoglossal nerve will often show symptoms when the tongue is protruded. So clinicians will ask the patient to protrude the tongue, and it should deviate to the side opposite to the lesion, so because it's contralateral. So let's say that the lesion is in the left side of the cortex on the upper motor neuron. So all of these are upper motor neurons coming down here. Then the tongue will deviate to the right because it's the right-sided hypoglossal nerve which will see the consequences of that, and it will be weakened, and the tongue will be pushed over by the good, healthy side onto the side where the muscle isn't working. And in this case, this is a contralateral to the point of the lesion. So we must remember that the upper motor neurons are the neurons leaving the cortex and innervating the nuclei, and the lower motor neurons are the cranial nerves themselves. So we're just going to draw an example here using the hypoglossal nerve, and just to say that that in itself is a lower motor neuron. Okay, that pretty much wraps up everything I've got to say about the corticobulbar tract. I hope you found that useful. Bye for now. يا شباب دكتور أي تعليقات؟ لا يا ريت بس لو تعيد اللي قاله كده انت بالسهل البسيط كده على السبورة بتاعتك. تمام، وأنا بقول كده برضه بكل بساطة وجمع الاتنين مع بعض.
لا ده هيجي يمشي يعمل انرفيشن هنا وهنا. أنا الأفضل إن أنا أشرح لهم من الآخر. هو عايز يتكلم، الناس نزفت خالص كالعادة. هو عايز يقول إن ده نيكولاي وده نيكولاي وده نيكولاي نيرف. أي نيرف ليه حاجة اسمها النيكولاي أو النيوكليس اللي بيرتبط بيها مين؟ الانرفيشن عشان يبتدي يدي الانرفيشن. تمام؟ عدا الفاشيال نيرف. الفاشيال نيرف اللي هو بتاع الوجه، هو بيتكلم هنا على موضوع الشلل paralysis of face. بص كده، مثلا ده الفيس. الفيس متقسم قوله مثلا 4 أجزاء. تمام؟ ده النيكولا ده يطلع منها انرفيشن لهنا وهنا فل. أما ده لأ، ده اللي فوق بيتغذى من هنا ومن هنا، ده يغذي من هنا ومن هنا، يغذي الاتنين. إنما ده يغذي اللاترالي، يعني لما يجي ينزل من ده تحت يجي برضو يطلع يعمل الناحية التانية دي كاستيشن، والتاني يغذي واحد اللي عكس الطريق بتاعه فيعمل دي كاستيشن لهنا. فبيقول لك إن فوق مهما حصل باراليسيس الأبر موتور نيرون ما عندناش شلل كامل، احنا عندنا يا شلل رباعي يا اما شلل نصفي. رباعي ازاي؟ رباعي ان الاثنين دول، اصل دول الاثنين دول معانا جاهزين، ففي واحد فيهم من تحت دول هو اللي هيتشال، يا اما الاثنين دول هيتشالوا اللور موتور نيرون. فلو الاثنين دول اتشالوا اللي فوق برضو زي ما هو، فيا اما شلل رباعي يا شلل نصفي. شلل رباعي في حاله ان ده حصل له ليجن فده يحصل له انرفيشن العكس الثاني، فده اللي مش هيكون فيه انرفيشن اللي هو السايد بتاعه نفس الشكل. طب لو حصل ان دار اللي انضرب الناحيه الثانيه هي اللي هتكون ايه؟ مضروبه، هي اللي هتكون زي ما بتقول شغاله كده. استنوا اجيب لكم رسمه كده. استنى رسمه مبسطه كده، انا ما كنتش عايز اخش في الموضوع ده، مش تبعنا اصلا. اسمعوا عليه. واحده واحده. خرج. بتكلم عن كنت ما ينفعش الناس. الرسمه بتاعتي محتاج رسمه بس. طب لحظه يا شباب اشوف الرسمه دي، احاول اجيب.
انتوا كده بتخشوا في النيرولوجي نفسه. الفاشل نيرف بارايتس مش تبع الدرس النهارده خالص، ما كنتش النهارده. أيوه ده البونز، تمام. معانا البونز زي صح. تمام. واحد هتدي واحد صح. ركزوا معايا. إحنا معاك. طيب واتنين تمام. 2 هتدي 2 وكل حاجه، بس كده انا هتدي بتكلم عليه اتنين. دول اللي هي 1 و2 استنى. فوق بعض، دي بونز. البونز اهدى عليا طيب. تمام. المفروض ده هيجي يدي ده كده، وده هيدي ده كده، بس انت متعرفوش بقى ان واحد ده هيدي ده وهيدي ده. اتفقنا؟ تمام. يعني طيب. واحد البونز في واحد بيدي 1 و3. تمام بيدي كده. واحد واثنين. واحد واثنين. 1 و2 ولا 1 و3؟ إزاي؟ انت مش مشاور على 1 و3؟ 1 و3 في الوش. خدش بالك. تاني. بسم الله. نعتبر ان في سيال جاي من البونز كده صح؟ صح؟ تمام. هيدي ده وهيدي ده. قشطة؟ وهيكمل. المفروض يدي مين لو انت جدع؟ هيدي رقم 4 ولا يدي رقم 2؟ 2 و4 ولا 4 ركز. و2؟ واحد هيدي 4. يا شباب مالناش دعوه دول انا رسمتها لكم كانهم مربعات صغيره. ده دي سهله. المهم في السيال اللي جاي من نيكولاي ده، اللي جاي من البونز ده هيدي 2. هيدي 2. ده واحد وده 3 صح؟ تمام. المفروض يدي الاربعه صح؟ عشان هو جاي بالطريق اليمين اهو. يدي ده، يدي على اليمين، ده يدي 4 صح؟ لا بس انت قلت اللي تحت متعاكسين، فالمفروض اللي جاي من على اليمين شاطر. يبقى يدي مين؟ يدي 2. يدي 2. يبقى انت كده فهمت اللعبه. يبقى مين اللي هيكون عندنا فيه بارالايسيس؟ ده اللي هيكون فيه بارالايسيس صح؟ تمام. ركز بقى يا حازم الله لا يسيئك. ركز معايا. والله دي انا اللي هيكون معاك، ده في فيها حاله ان بارالايسيس حصل صح؟ له دامج، مش كده؟ ركز معايا الله لا يسيئك بس. صلي على محمد. معايا صح؟ معاك والله. نكمل. معرفش انتوا ليه دخلتوا في الجزئيه دي دلوقتي، انا ما اعرفش. ماشي بس كويس انكم بداتوا. تاني. ده هيدي ده وده. هيدي مين يا حازم بعد كده؟ هيكمل. هيدي مين يا حازم؟ هيدي 4. هيدي 4. يعني 3 الاثنين اللي هيحصل فيها برايس يا حازم صح؟ تمام. بدل انا حازم عندنا بارالايز، يعني يبقى كده 1 2 3 4. يبقى كده يبقى 1 على 4 ربع صح؟ ربع يا حازم صح؟ انت على اساس ان الاثنين بس يبقى ربع. طيب يا حازم في حالة دي حازم ضربنا ده كله يا حازم يبقى نص صح؟ لأن تمام. مهما حصل كده كده يحصل ده بيدي لده وده بيدي لده، يعني فوق واخد، يعني فوق مش هيجي له شلل نهائي صح؟ تمام. يبقى اللي تحت يجي له شلل نهائي صح؟ اوكي. يبقى نص يا حازم. فهمت يا حازم؟ تمام. بس يا حازم ده الحوار اللف كله يا حازم. عرفت ازاي بقى ان مفيش حاجة اسمها فشل اللي هو الوش يتشل شلل تام؟ عرفت ليه؟ عرفت ليه. بس اللي انا عايز شاطر اتكلم يا حازم. فيه، النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان امتى يعني ممكن لو اسمه ده البونز لو جايه من على اليمين، تمام، هتنزل مش هتوصل للي على اليمين اللي زيها، هتوصل على الشمال.
فكده يعني حصل لي بولارايز في الربع يعتبر. تمام. انا ماشي. بتكلم امتى يحصل نص، يعني النيرف مش بيوصل، الستيمولس مش بيوصل تحت خالص. لما تحرق ده يا معلم، لما تخلص النيرف لما يجي يعمل ايه، تحرق البونز لما يحصل لور موتور نيرون، اسف، لما يحصل ابر موتور نيرون. اللي هو يغذي اللي فوق تحت وما يقدرش يوصل اللي تحت. تحت. تمام. خلاص يا حازم. تمام. حد غير حازم في مشكلة عنده؟ يا دكتور امتى يحصل شلل في الجزء اللي فوق؟ مفيش بيحصل شلل في الجزء اللي فوق مهما حصل، الا اذا كنت دمرتي بقى النيكولاي كلها ودمرت البونز ده، فده مع السلامه بقى، ده بقى يحصل له شلل ويحصل له كل حاجه، وده ما بيحصلش اصلا. طب بالنسبة لنص الوش مثلا بالطول مش بيحصل له شلل؟ ما يحصلوش. مين متخلف قال لك كده؟ انا بسأل بس. ازاي؟ لا ما يعني تساليش اللي اسئله هو زي كده الجزء اليمين بس كله يحصل له شلل، او يا شباب. ما بتشوفيش ناس عندهم فاشل نيرف يقول لك ما عنده حاجه في العصب الحاري او العصب السابع، هتلاقي شفته بتحيد يمين او شفته بتحيد شمال على حسب الربع اللي بايظ اللي ضارب، المصل بتاعته اللي ماسكاه شدان النيرف بتاعها ضارب، فبتقوم جاي مش عارف يمسكها، في مصل ممتده كده بتثبت الوش، تثبت عضلات الوش، يقول لك عضلات كده، هو لا ضربه الناحيه الثانيه، فهو رايح للجهه الثانيه مش رايح للجهه الاصليه بتاعته. بس معنى انها ضربه مش هتتعالج، بس العصب السابع بيتعالج. لا ممكن تتعالج، الله اعلم، الله اعلم. بس عامه في ليه النيرف ما يتعالجش ليه؟ لما في عندك نيرفات كتير بتنضرب يقدروا يعالجوها. انا بقول لك الليجن بيتعالج. طيب ما معنى ان هو ضارب؟ ان هو الدامج اللي حصل له فول دامج ممكن يعني. يتعالج بس ساعات ما بتتعالجش، انت متهيألك انا ما فيش، كان صعب عبيط ولا ايه؟ ناس قريبين كتير كده ما بتعالجوش خالص. يعني هي ممكن تطول وممكن ما تتعالجش خالص. والله يا معتقد انت تلاقي شفتهم حامضه كده على طول. خلينا نجيب سؤال. انتوا دخلتوا في نيرولوجي وانتوا اصلا ما خلصتوش النيورو اناتومي، ده انتوا على انا الحاله ما خالص. دخلتش في حاجه والله، انا لقيت الموضوع زاد عند حد فقلت طب براحتكم يعني. صح. تسلم يا ديني. ضيعت علينا الليمبك سيستم. ايه رايكم؟ ممكن تعمل شايفين؟ زوم بس للصوره، اعمل زوم للصوره بس. ايه علاقه الفيسبوك بالموضوع ده؟ لا 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 الله. في بيلسي اهو. هو ايه اللي شايف؟ شايفين؟ هو ده العصب السابع. اظن واضحه صح؟ يا ابني واضحه. واضحه، والمصحف واضحه. ايوه هاتها لي دي. اسمعنا بس through internal determinants could لا يا عم لا، مش عايزها انا دي، مش عايزها انا دي ولا دي كمان. هي دي الرسمة اللي انا عايزها. مين اللي عنده شلل؟ موتور نيرون وأبر موتور نيرون. عنده في اللور موتور نيرون.
ده لو ضرب كامل، لو الابر موتور نيرون ضربتوها كلها. ابر موتور نيرون هو عامل لها ازرق ولا برتقاني؟ لا، لو الابر موتور نيرون صح كده. تفهم يا ابني والله. ده يتشكر، ده حرق النيرف كله. بس في حاجه غلط، المفروض ده هيغذي ده. وده بيتكلم عن ايه يا عم؟ ده بيتكلم عن نيورولوجي كمان، حتى ما بيتكلمش على الفاشل نيرف. انا مش عايز دي. ايوه ده اللي ساعد عليه الاستاذه دكتوره. انت مش هتيجي نحس عبير شويه أيوة. دخلت اللور موتور نيرون ليجن لما حرقنا النيوكلير كلها. بس paralysis of lower face on the opposite side. طيب حلو. طب ما انت lower motor neuron lesion ازاي؟ كمان نيورولوجي، حتى كمان أسئلة احنا ما وصلتلهاش. تمام. وأنا حاسة إن في حاجات تهت شوية. ما حاجات مش تبعكم، ده نيورولوجي سنة 5 ورابعة. طب إحنا حرام يعني، بناخدوها انت ليه؟ حرام يعني، حرام والله انتوا بتعملوا فينا. خلاص يعني اطلع منها بقى عشان المجال لفت والله. ما أكيد دماغك لفت. خلينا بس زي ما إحنا كنا ماشيين. استنى. خدتوا من الجمعة متستاذ. ده انتوا حرام والله اللعبة ما فيكم. فين الزفت اللي كنا فيه؟ نشوف ايه ده بقى. ما كنا نيورولوجي. المفروض ما ياخدوش أكتر من كده أصلا. ده الستروك، ده اللي هي اتكلمت عليه، حرق الضرب كلها، ضرب الجهة كلها. ده ما يبقاش 10 سابع بقى، ده يبقى ده ستروك، يبقى صدمة. طيب انت ايه علاقتك بيها؟ ده حرق الابر واللور، ده فنان، ده برنس. تمام تسلم. ماشي خلينا بس. تمام. مالكوش ده اصلا الكلام ده، ولا هسألكوا فيه ولا حد يسألكوا فيه. تكبروا بس المهم انتوا خدتوها وخلاص. يعني انت بعد ما قريت شويه معلومات جاي تقول لنا ايه مش بتاعكم؟ يا عم انا اديت كل اللي ليكم، وكمان ما كانش ليكم، ما كانش ينفع تعرفوا اصلا. انتوا مالكم انتوا اصلا بالليجن اصلا؟ انتوا مالكم؟ انت مالك انت؟ معلش بس يا استاذ. خلاص مالناش دعوة بيه، سيبه نرجع إحنا لينا ليه دعوة ما بيه. اداش دعوه بيه؟ ليه؟ ما خلاص عرفتوا ازاي يكون في ليجن، وازاي في عصب نص كذا ونص ضرب. ما شاء الله يا لا ناس اكيد فيها بقى. المعلومات، لا اكيد المعلومات دي يعني اعتقد انها جنرال يعني